اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا، حامد نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سارا اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہے ہمارے ہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کی کبھی ایک عورت آتی ہے کپڑے دینے تو کبھی دوسری آ جاتی ہے، یوں رونق میرا لگا ہی رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ مجھ سے ہی کپڑے سلواتا ہے اور اسی بہانے کافی رش رہتا ہے گھر میں۔ تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ۔ امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی، لیکن رات کو آپ دونوں اکیلی ہوتی ہیں، میں یہ سوچ کر کافی پریشان رہتا ہوں۔ گلی میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا، تم ہمیں اللہ کے سپرد کر جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کے کام، بس تم جاؤ، اب ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھیں، اسکول کے بعد اسے گلی میں ہرگز نہیں جانے دیں، میں فون کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھنا میرے بیٹے۔ اللہ حافظ امی جان، زندہ رہا تو جلد واپس آؤں گا، میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج کے جو حالات جا رہے ہیں، دل تو یہی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی چھوٹی سی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آمنہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور حامد کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ سچ تھا کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے تھے جن کے لڑکوں کی آئے دن شکایات سننے کو ملتی رہتی۔ آمنہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی رہتی، سارا اسکول سے اکیلی واپس آ جاتی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یار، بڑی ٹھا قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ رشید نے سارا کو گلی میں آتے جاتے دیکھ کر کہا۔ ہو بھی سکتی ہے رشید، تو بس کوشش جاری رکھ، ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ بابر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں جانی، ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کی، دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھلتی ہے۔ نورے نے بھی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کہا۔ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سنا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو فوج میں بھرتی ہے، رشید نے بتایا۔ کبھی کبھی آتا ہوگا یار، کون سا یہی رہتا ہے، نورے نے بتایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ تینوں نے کہکا لگایا اور سگریٹ سلگا کر گلی کی نکڑ میں بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتی ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب ان تینوں لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا۔ ٹریننگ کے دوران بھی بجھا بجھا سا رہتا۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساتھی عدیل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آ گئے، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے۔ میری ماں اور بہن اکیلی ہوتی ہیں، میں تمام وقت ان کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، بس میرے بھائی آیت الکرسی پڑھ کر ان کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی ہوتی ہے۔
हामिद को अदील की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा उनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार था। मां बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फौजी एजाज से स्पुर्दे खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताजियत करने वाले कई दिन तक आते रहे। बिलाखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल आने जाने लगी। अब उसमें पहले जैसी खुद एतमादी ना रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रशीद ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज रात इसके घर में घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया, जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांकने की भरपूर कोशिश की, और वो हर बार ऊंधे मुंह नीचे गिर जाते। यार, छोटी सी दीवार हम फलांक नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे। इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी, जिसे फलांकना बेहद आसान था। खैर, आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांकने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहां तक कि नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार, क्या माजरा है। बालिश्त पर दीवार हम टाप नहीं सकते। धत हमारी जवानी पर, रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बाबर ने कहा। एक काम करते हैं, रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा। पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सरे शाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। साद के घर के इर्द गिर्द फिर कर देखा, कोई रुकावट नजर नहीं आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात का इंतजार करने लगे। साद के घर वाले आजकल घर नहीं थे, लिहाजा उन्हें साद के घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बिलाखिर सारा के घर की पिछली जानिब कूद पड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। दबे कदमों चलते हुए सामने की तरफ जैसे ही पहुंचे, उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। जबान गुंग हो चुकी, जिस्म से ताकत खत्म होती महसूस हुई। पांव मन भर के महसूस होने लगे। वो भागकर वापस जाना चाहते थे, मगर पांव जमीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफेद लिबास में मलबूस अपने घर के कच्चे सहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। कुछ पानी उसने दीवार पर गिराया और फिर पूरे सहन में पानी का छिड़काव किया। साइड पर पड़े एक हमाम में पानी भरा, सहन से झाड़ू लगाई।